السلام علیکم، بی ٹی وی نیوز کے ساتھ میں ہوں ندا ارشد۔ بلیٹن کا آغاز کرنے سے قبل ایک نظر نیوز ہیڈ لائنز پر۔ بلاول بھٹو زرداری کے جذباتی بیانات منطق و حقائق سے عاری ہیں۔ اپوزیشن کو انتخابات کے بعد اپنی شکست تسلیم نہ کرنے کی بری روایت کو ترک کرنا ہوگا۔ وفاقی وزیر اطلاعات و نشریات سینیٹر شبلی فراز کہتے ہیں، گزشتہ 10 سال میں گلگت بلتستان کے لیے کچھ نہ کرنے والوں کو ووٹ کیسے ملتے؟ ووٹ کو عزت دو کے نعرے لگانے والے گلگت بلتستان کے عوام کے ووٹ کو عزت دینے کو تیار نہیں۔ جی بی میں تمام سروے پاکستان تحریک انصاف کی برتری اور عمران خان کو مقبول رہنما دکھا چکے تھے۔ شبلی فراز کا ٹویٹ کہا، بلاول کے جذباتی بیانات منطق و حقائق سے عاری ہیں۔ اپوزیشن کو انتخابات کے بعد اپنی شکست تسلیم نہ کرنے کی بری روایت کو ترک کرنا ہوگا۔ ایسا رویہ جمہوری اقتدار کے منافی ہے۔ جمہوریت کا لیکچر دینے والے جمہوری طرز عمل اپنائیں۔ شکست تسلیم کرنے کے لیے بھی ظرف کی ضرورت ہوتی ہے۔ اپوزیشن اب حوصلہ کرے اور ووٹ کو عزت دے۔ معاون خصوصی برائے وزیر اعلیٰ پنجاب ڈاکٹر فردوس عاشق اعوان کہتی ہیں، بدترین شکست کے بعد اپوزیشن مانے نہ مانے، عوام نے فیصلہ عمران خان کے حق میں سنا دیا۔ مسترد شدہ راج کماری اور بلاول تاریخی شکست پر ماتم کنا ہیں۔ کوئی ان کو سمجھائے کہ صرف وہی الیکشن شفاف نہیں ہوتا جس میں آپ جیتیں۔ فردوس عاشق اعوان کا ٹویٹ کہا، اب حوصلہ کرو اور ووٹ کو عزت دو۔ وزیر اعظم عمران خان نے پاکستان میں الیکٹرانک ووٹنگ سسٹم لانے کا اعلان کرتے ہوئے انتخابی اصلاحات کے لیے اپوزیشن کو بھی دعوت دی تھی۔ وزیر اعظم عمران خان نے انتخابی عمل کے حوالے سے اظہار خیال کرتے ہوئے کہا، بھرپور اعتماد پر گلگت بلتستان کے عوام کا مشکور ہوں۔ گلگت بلتستان کے عوام سے کیا وعدہ پورا کریں گے۔ یقین دلاتا ہوں، گلگت بلتستان کو صوبہ بنانے کا وعدہ پورا کریں گے۔ سرد موسم میں ووٹرز باہر نکلے، خراج تحسین پیش کرتا ہوں۔ گلگت بلتستان میں پاکستان تحریک انصاف کی کامیابی پر وزیر اعظم عمران خان نے جی بی کے عوام کا شکریہ ادا کرتے ہوئے کہا، چاہتا ہوں ایسا ماحول ہو کہ جو الیکشن ہارے وہ تسلیم بھی کرے۔ وزیر اعظم عمران خان کا کہنا ہے کہ الیکٹرانک ووٹنگ پر الیکشن کمیشن سے بات چیت ہو رہی ہے۔ ماڈرن ٹیکنالوجی سے پاکستان میں سب سے بہترین الیکشن کا سسٹم آئے گا۔ تارکین وطن کے لیے بھی ووٹ ڈالنے کا سسٹم لا رہے ہیں۔ لاہور احتساب عدالت کا رمضان شوگر ملز ریفرنس میں حمزہ شہباز کے جوڈیشل ریمانڈ میں توسیع۔ نیب کے فاضل جج کے رخصت ہونے کے باعث سماعت ڈیوٹی جج نے کی۔ دوران سماعت حمزہ شہباز کے جوڈیشل ریمانڈ میں 1 دسمبر تک توسیع کی گئی۔ عدالت نے ہوم سیکرٹری اور ایس پی ہیڈ کوارٹرز کو دوبارہ پیش ہونے کا حکم دیا۔ جوڈیشل ریمانڈز میں توسیع کے بعد جیل حکام حمزہ شہباز کو لے کر واپس روانہ ہو گئے۔ پاکستان میں تعینات نئے چینی سفیر نونگ رونگ کی نیول ہیڈ کوارٹرز میں امیر البحر ایڈمرل محمد امجد خان نیازی سے ملاقات کے دوران باہمی دلچسپی کے امور اور خطے کی سیکیورٹی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ ترجمان پاک بحریہ سربراہ پاک بحریہ کا چینی سفیر کو پاکستان میں نئی ذمہ داریاں سنبھالنے پر مبارکباد اور نیک خواہشات کا اظہار۔ چین کے سفیر نے خطے میں بحری سیکیورٹی کے استحکام کے لیے پاک بحریہ کی کاوشوں کو سراہا۔ ملاقات میں دونوں دوست ممالک بالخصوص بحری افواج کے مابین خوشگوار تعلقات کو مزید فروغ دینے کے عزم کا بھی اعادہ کیا۔ کورونا کی دوسری لہر نے ملک بھر میں خطرناک صورتحال اختیار کر لی۔ ایک دن میں 33 اموات ریکارڈ کی گئیں، جبکہ 2050 نئے کیسز سامنے آئے۔ پاکستان میں کورونا وائرس کی شدت بڑھ رہی ہے اور کیسز میں اضافے کے ساتھ اموات میں بھی اضافہ ہو رہا ہے۔ نیشنل کمانڈ اینڈ آپریشن سینٹر کے تازہ ترین اعداد و شمار کے مطابق ملک میں 24 گھنٹے میں کورونا وائرس سے 33 افراد جاں بحق ہوئے، جس کے بعد کورونا سے جاں بحق افراد کی تعداد 7193 ہو گئی۔ سندھ بھر کے تعلیمی اداروں میں رواں سال سردی کی چھٹیاں نہ دینے کا فیصلہ کر لیا گیا۔ صوبائی محکمہ تعلیم کے مطابق اسٹیئرنگ کمیٹی کے فیصلوں کے تحت سردی کی چھٹیاں نہیں ہوں گی، کیونکہ کورونا وائرس کے باعث پہلے ہی زیادہ چھٹیاں ہو چکی ہیں۔ محکمہ تعلیم کا کہنا ہے کہ سردی کی چھٹیوں کا فی الحال کوئی امکان نہیں، جبکہ نومبر کے اختتام پر NCOC اجلاس میں چھٹیوں پر مزید غور ہوگا۔ بلاول بھٹو زرداری اور مریم نواز کے درمیان ٹیلی فونک رابطہ، دونوں رہنماؤں کا گلگت بلتستان کے انتخابات میں مبینہ دھاندلی کی مذمت۔ گلگت بلتستان کے انتخابات کے حوالے سے بلاول کا کہنا تھا کہ دھاندلی کے باوجود اپوزیشن جماعتوں نے زیادہ ووٹ لیے۔ حکومتی اتحاد سے زیادہ ووٹ لینا تحریک انصاف کی عدم مقبولیت کا ثبوت ہے۔ مریم نواز کا کہنا تھا کہ گلگت بلتستان کے عوام اپوزیشن کے بیانیے کے ساتھ کھڑے ہیں۔ اعلامیے کے مطابق دونوں رہنماؤں نے جلد ملاقات کرنے پر بھی اتفاق کیا ہے۔ وزیر اعظم عمران خان کی اہلیہ خاتون اول بشرا بی بی نے بغیر پروٹوکول کے دربار بابا فرید الدین مسعود گنج شکر پر حاضری دی۔ وزیر اعظم عمران خان کی اہلیہ خاتون اول بشرا بی بی کی پاک پدن درگاہ بابا فرید الدین پر بغیر پروٹوکول آمد ہوئی۔ خاتون اول بشرا بی بی نے درگاہ بابا فرید پر ملک کی ترقی و سلامتی کے لیے دعا مانگی، نوافل ادا کیے۔
سینئر خاتون پوسٹ ماسٹر کو تھپڑ مارنے والے پی ٹی آئی رہنما نوید اسلم کو سہیوال میں ادارے تحفظ خواتین میں ذمہ داریاں سونپ دی گئیں۔ پی ٹی آئی رہنما نوید اسلم کو ادارے تحفظ خواتین کا ڈسٹرکٹ کوآرڈینیٹر مقرر کر دیا گیا ہے، جس کا نوٹیفیکیشن بھی جاری کر دیا گیا ہے۔ نوٹیفیکیشن کے مطابق نوید اسلم کو پنجاب ویمن پروٹیکشن اتھارٹی کا ڈسٹرکٹ کوآرڈینیٹر مقرر کیا گیا۔ سپریم کورٹ کا محمود آباد نالے پر غیر قانونی مکانات چند روز میں مسمار کرنے کا فیصلہ۔ بلدیہ عظمیٰ کراچی آئندہ چند روز میں محمود آباد نالے پر منظور کالونی فائر بریگیڈ اسٹیشن سے کورنگی روڈ کے درمیان قائم غیر قانونی طور پر بنے 850 مکانات منہدم کرے گی۔ انسداد تجاوزات کی یہ بڑی کارروائی نیشنل ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی، بلدیہ عظمیٰ کراچی اور ضلع شرقی کی انتظامیہ کے اشتراک سے کی جائے گی۔ خیرپور میں چور سولر پول پر نصب سرکاری سولر پینل اور لائٹ چوری کر کے فرار ہو گئے۔ قومی شاہراہ پر انصاری سی این جی کے قریب سندھ حکومت کی جانب سے شہریوں کو رات کے وقت روشنی فراہم کرنے کے لیے لگائے گئے سولر پینلز چوری کر لیے گئے۔ چوری کیے گئے سولر پینلز کی مالیت 30 لاکھ روپے سے زائد ہے۔ پولیس نے واقعے کی اطلاع ملتے ہی تفتیش شروع کر دی ہے۔ پولیس کے مطابق واقعے کے شواہد اکٹھے کیے جا رہے ہیں۔ چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ قاسم خان نے 23 نومبر کو سرکاری تحائف کی خفیہ نیلامی کا نوٹیفیکیشن معطل کرتے ہوئے ریمارکس دیے کہ کیا یہ آرٹیکل 25 کی خلاف ورزی نہیں ہے؟ حکومت کا یہ حال ہے کہ اندھا باٹے ریوڑیاں اور اپنوں کو دے۔ چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ جسٹس محمد قاسم خان نے توشہ خانہ کے سرکاری تحائف کی خفیہ نیلامی روکنے کے لیے عدنان احمد پراچا کی درخواست کی سماعت کی۔ عدالت نے وفاقی حکومت کی جانب سے سرکاری تحائف کی خفیہ نیلامی روکنے کا حکم دیتے ہوئے اٹارنی جنرل پاکستان سمیت دیگر کو نوٹسز جاری کر دیے۔ پنجاب یونیورسٹی کے 3 پروفیسرز کو دنیا کے بہترین 2% محققین میں شامل کر لیا گیا ہے۔ دنیا کے بہترین محققین میں شامل کیے جانے والے پروفیسرز میں ڈاکٹر محمد اکرم، ڈاکٹر خالد محمود اور ڈاکٹر محمد شریف شامل ہیں۔ ان پروفیسرز کا تعلق میتھمیٹکس، مینجمنٹ سائنسز اور سائنس سے ہے۔ پنجاب یونیورسٹی کے محققین کو اپنے تحقیقی مقالوں کی بین الاقوامی جانچ پڑتال کی بنیاد پر منتخب کیا گیا۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ جلد ہی افغانستان سے امریکی فوجیوں کے انخلاء کا اعلان کریں گے۔ امریکی میڈیا کے مطابق جنوری کے وسط تک افغانستان میں موجود 5000 امریکی فوجیوں کی تعداد کم کر کے 2500 کر دی جائے گی۔ عراق سے 500 امریکی فوجیوں کے انخلاء کے بعد موجودہ فوجیوں کی تعداد 2500 رہ جائے گی۔ انخلاء کا منصوبہ جو بائیڈن کے صدر کا حلف اٹھانے سے کچھ دن قبل ہونے کی توقع ہے۔ میڈیا رپورٹ کے مطابق صدر ٹرمپ کرسمس تک تمام فوجیوں کو وطن واپس لانا چاہتے ہیں۔ سعودی عرب بے بنیاد الزامات لگا کر نفرتیں پھیلانے سے باز رہے۔ ایرانی وزارت خارجہ کا سعودی فرما رواں کی جانب سے دیے گئے بیان پر رد عمل۔ کہتے ہیں سعودی فرما رواں کے الزامات بے بنیاد ہیں۔ ایرانی وزارت خارجہ کی جانب سے یہ بیان سعودی فرما رواں کے اس مطالبے کے چند روز بعد سامنے آیا، جس میں شاہ سلمان بن عبدالعزیز نے عالمی برادری پر زور دیا تھا کہ ایران کی جوہری اور بیلسٹک میزائل پروگراموں پر اس کے خلاف سخت ایکشن لیا جائے۔ ایرانی وزارت خارجہ کے ترجمان نے آن لائن پریس کانفرنس کرتے ہوئے کہا کہ سعودی حکمرانوں کے اس طرح کے بیانات انتہائی غیر معمولی ہیں، لیکن ہمیں یقین ہے کہ ایران کا پیغام واضح ہو چکا ہے۔ ترجمان کا کہنا تھا کہ سعودی حکومت یہ جان لے کہ امن یمن کے لوگوں کو قتل کرنے سے حاصل نہیں کیا جا سکتا اور خطے کو پروپیگنڈے کے ذریعے بھی نہیں چلایا جا سکتا۔ دنیا کے آلودہ ترین شہروں کی فہرست میں کراچی آج بھی سر فہرست رہا۔ ایئر کوالٹی انڈیکس کے مطابق کراچی میں آلودہ ذرات کی مقدار 184 پارٹیکولیٹ میٹرز ریکارڈ کی گئی۔ کراچی میں سائبیرین ہواؤں کا راج ہے، جس کے باعث موسم سرد ہو گیا۔ کراچی میں کم سے کم درجہ حرارت 18 ڈگری ریکارڈ کیا گیا۔ آلودہ ترین شہروں میں اس وقت کابل کا پہلا اور ریاض کا دوسرا نمبر ہے۔ انٹر بینک میں ڈالر کی قیمت میں کاروباری ہفتے کے دوسرے روز اضافہ ریکارڈ کیا گیا۔ اسٹیٹ بینک آف پاکستان کی جانب سے جاری کردہ اعداد و شمار کے مطابق انٹر بینک میں ڈالر کی قدر میں 14 پیسے کا اضافہ ہوا ہے۔ فاریکس ڈیلرز کے مطابق انٹر بینک میں ڈالر 158.17 سے بڑھ کر 158.31 روپے پر بند ہوا۔ بلوچستان کے بیشتر اضلاع میں موسم خشک جبکہ شمالی حصے میں سرد اور خشک رہنے کی توقع ہے۔ محکمہ موسمیات کے مطابق کوئٹہ میں کم سے کم درجہ حرارت -2، کلات میں کم سے کم درجہ حرارت -3 ریکارڈ کیا گیا۔ سبی میں کم سے کم درجہ حرارت 9 ڈگری سینٹی گریڈ اور نوکنڈی میں کم سے کم درجہ حرارت 6 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا ہے۔ صوبے کے ساحلی علاقے گوادر میں درجہ حرارت 19 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ ہوا۔ اداکارہ منشا پاشا نے اپنے منگیتر جبران ناصر کے فیشن سینس سے متاثر ہو کر انہی کا انداز اپنا لیا ہے۔ انسٹاگرام پر منشا نے اپنی چند تصاویر شیئر کی جس میں وہ مردانہ سٹائل کے کرتا شلوار میں ملبوس ہیں۔ اداکارہ نے کیپشن میں لکھا، جبران کے فیشن سے کسی حد تک متاثر ہو کر
बुलेटिन का आगाज़ करेंगे इस खबर के साथ। वज़ीर आज़म इमरान खान ने आज फिर अहम कौमी मामलात पर आवाम से गुफ्तगू करने का फैसला कर लिया। इमरान खान की गुफ्तगू काबीना इजलास के बाद नशर की जाएगी। वज़ीर आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का इजलास जारी है, जिसमें वज़ीर आज़म ने आज फिर अहम कौमी मामलात पर अवाम को एतमाद में लेने का फैसला किया है। वज़ीर आज़म की गुफ्तगू काबीना इजलास के बाद नशर की जाएगी, जिसमें इमरान खान हुकूमत के रिफॉर्म एजेंडा से मुतालिक बात करेंगे। ज़राए के मुताबिक वज़ीर आज़म रिफॉर्म से मुतालिक अहम फैसलों पर कौम को अपडेट करेंगे। PTI हुकूमत रिफॉर्म एजेंडा में सबकत ले जाने वाली है। गुज़िश्ता रोज़ वज़ीर आज़म इमरान खान ने कोरोना से मुतालिक कौमी राब्ता कमेटी के इजलास के बाद मीडिया को ब्रीफिंग देते हुए कहा था कि पूरी दुनिया में कोरोना की दूसरी लहर आ चुकी है। पिछले 10 दिन में हमारे यहाँ 4 गुना केसेस बढ़ चुके हैं। अस्पतालों में कोरोना मरीजों की तादाद बढ़ रही है। SOPs पर एहतियात ना की तो डर है कि हालात बिगड़ जाएंगे। वज़ीर आज़म इमरान खान ने कोरोना केसेस में इजाफे के पेश नज़र मुल्क भर में जलसे और जुलूस पर पाबंदी आयद करते हुए कहा था, शादी हॉल्स के बजाय खुले मुकामात पर तकरीबात मुनाकिद होंगी। हुकूमत और तहरीक लब्बैक के दरमियान मुज़ाकरात कामयाब हो गए, जिसके बाद तहरीक लब्बैक ने तौहीन रिसालत के मामले पर फैज़ाबाद धरना ख़त्म करने का ऐलान कर दिया। दोनों फरीकैन के दरमियान तहरीरी मुआहिदा मंज़र आम पर आ गया। मज़ीद तफ़सीलात इस रिपोर्ट में। हुकूमत ने तहरीक लब्बैक को फ्रांसी सफ़ीर को मुल्क बदर करने और फ्रांसी मसनूआत के बाइकॉट की यकीन दहानी करा दी, जिसके बाद तहरीक लब्बैक ने फैज़ाबाद धरना खत्म करने का ऐलान कर दिया। मुआहिदे पर हुकूमत की जानिब से वज़ीर दाखिला ब्रिगेडियर रिटायर्ड एजाज शाह, वज़ीर मजहबी उमूर नूरुल हक कादरी और कमिश्नर इस्लामाबाद आमिर अहमद और तहरीक लब्बैक की जानिब से अमीर KPK डॉक्टर मोहम्मद शफीक अमीनी, अमीर शुमाली पंजाब इनायतुल हक शाह और नाजिम आला शुमाली पंजाब अल्लामा गुलाम अब्बास फैजी ने दस्तखत किए। तहरीरी मुआहिदे के मुताबिक हुकूमत ने तहरीक लब्बैक को यकीन दहानी कराई है कि फ्रांस के सफ़ीर को 2 से 3 माह के अंदर मुल्क बदर कर दिया जाएगा। फ्रांस में पाकिस्तान का सफ़ीर तैनात नहीं होगा। तमाम फ्रांसी मसनूआत का सरकारी सतह पर बाइकआउट किया जाएगा। तहरीक लब्बैक के गिरफ्तार कारकुनान को फौरी रिहा कर दिया जाएगा। बाद अज़ां इस मार्च के शुरा पर कोई मुकदमा कायम नहीं किया जाएगा। दरिया असना इस्लामाबाद और रावलपिंडी में मोबाइल फ़ोन सर्विस बहाल हो गई। डिप्टी कमिश्नर इस्लामाबाद हमजा शफकात ने अपने ट्विटर अकाउंट पर एक वीडियो शेयर की थी और लिखा था कि आइंदा चंद घंटों में शहर की तमाम सड़कें ट्रैफिक के लिए खोल दी जाएंगी। कबल अजी TLP कारकुनों ने इस्लामाबाद जाने की कोशिश की, लेकिन पुलिस ने इन्हें आगे बढ़ने से रोक दिया, जिसके बाइस मुजाहिरीन ने फैजाबाद पर ही धरना दे दिया था, जिसमें बड़ी तादाद में कारकुन शरीक थे। धरने के शुरा ने फ्रांस में सरकारी सरपरस्ती में तौहीन रिसालत किए जाने पर फ्रांसी सफीर की मुल्क बदरी का मुतालबा किया था। मुजाहिरीन और पुलिस के दरमियान झड़पें भी हुई, जिसके नतीजे में इलाका मैदान जंग बन गया। पुलिस की जानिब से मुजाहिरीन को मुंतशिर करने और आगे बढ़ने से रोकने के लिए शदीद शेलिंग की गई है। पुलिस ने मोटरवे ज्यादती केस के मरकजी मुलजिम आबिद मुल्हई से तफ्तीश मुकम्मल कर ली। इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत ने आबिद को जुडिशल रिमांड पर जेल भेज दिया। लाहौर में मोटरवे ज्यादती केस की समाअत इंसदादी दहशतगर्दी की खसूसी अदालत में एडमिन जज अरशद हुसैन भुट्टा ने की। दौरान समाअत मुलजिम आबिद मुल्हई को 15 रोज जिस्मानी रिमांड खत्म होने पर सख्त सिक्योरिटी हसार में अदालत में पेश किया गया। तफ्तीशी अफसर ने अदालत को बताया कि मुलजिम से पिस्तौल बरामद कर ली गई है और तफ्तीश भी मुकम्मल हो चुकी है, चुनाचा मुलजिम को मजीद रिमांड की जरूरत नहीं। तफ्तीशी अफसर के बयान पर अदालत ने मुलजिम को जेल भिजवाने के अहकाम जारी कर दिए। वाज़ेह रहे कि 9 सितम्बर को लाहौर के इलाके गुजरपुरा में मोटरवे पर खातून को इज्तिमाई जाति का निशाना बनाने का वाक़या पेश आया था और वाक़ये के 1 माह बाद मरकजी मुलजिम आबिद मुल्हई को गिरफ्तार कर लिया गया था, जबकि मुलजिमान के खिलाफ थाना गुजरपुरा में ज्यादती का मुकदमा दर्ज है और आबिद मुल्हई का शरीक मुलजिम शफकत पहले ही जुडिशल रिमांड पर जेल में है। रमदान शुगर मिल्स केस में एहतसाब अदालत ने हमजा शहबाज के जुडिशल रिमांड में 1 दिसंबर तक तौसी करते हुए आइंदा समाअत पर सेक्रेटरी दाखिला और SP हेडक्वार्टर को पेश होने का हुक्म दे दिया। तफसीलात इस रिपोर्ट में। एहतसाब अदालत में रमजान शुगर मिल्स स्कैंडल केस की समाअत हुई। फाजिल जज की रुखसत की वजह से जज असद अली ने केस की समाअत की। हमजा शहबाज शरीफ को अदालत में पेश किया गया। अदालत ने हमजा शहबाज के जुडिशल रिमांड में 1 दिसंबर तक तौसी कर दी और आइंदा समाअत पर सेक्रेटरी दाखिला और SP हेडक्वार्टर को
फिर पेश होने का हुक्म दिया। अदालत ने शहबाज शरीफ को केस में हाजिरी से इस्तिस्ना दे रखा है। हमजा शहबाज ने कमरा अदालत में गैर रस्मी गुफ्तगू करते हुए कहा, हुकूमत अपोजिशन से इंतकाम के बजाय अवाम के मसाइल पर तवज्जो दे। बख्तरबंद गाड़ी में पेश किया जाता है, ये वक्त भी गुजर जाएगा। महंगाई और बेरोजगारी इस हुकूमत का तोहफा है। ख्याल रहे 6 अगस्त को एहतसाब अदालत ने रमजान शुगर मिल केस में शहबाज शरीफ हमजा शहबाज पर फर्द जुर्म आयद की थी। दोनों मुल्जिमान का सेहत जुर्म से इनकार करते हुए कहना था कि मुकदमा झूठा है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने साबिक वज़ीर आज़म बेनज़ीर भुट्टो और साबिक सदर आसिफ अली ज़रदारी की साहबजादी बख्तावर भुट्टो ज़रदारी की मंगनी के हवाले से अहम बयान जारी किया है। बख्तावर भुट्टो की मंगनी किससे हो रही है, सब कुछ बतला दिया। पीपीपी मीडिया सेल का कहना है कि मंगनी के हवाले से सोशल और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर कई मुतज़ाद खबरें सामने आ रही हैं, जिसकी वजह से ये बयान जारी किया गया है। जारी बयान में बख्तावर भुट्टो ज़रदारी की मंगनी 27 नवंबर को महमूद चौधरी के साथ होने की तस्दीक की गई है और कहा गया है कि महमूद चौधरी लाहौर के पुराने कस्बे से ताल्लुक रखने वाले मोहम्मद यूनुस और बेगम सुरैया महमूद के साहबजादे हैं। मोहम्मद यूनुस ने 1973 में मुत्तहदा अरब अमारात हिजरत की और कड़ी मेहनत से कंस्ट्रक्शन और ट्रांसपोर्ट बिजनेस खड़ा किया। 5 बहन भाइयों में सबसे छोटे महमूद चौधरी 28 जुलाई 1988 को अबू धाबी में पैदा हुए। बयान में मजीद कहा गया कि महमूद ने प्राइमरी तालीम अबू धाबी जबकि सेकेंडरी तालीम बरतानिया से हासिल की। महमूद चौधरी ने कानून की मजीद तालीम यूनिवर्सिटी ऑफ ड्रहम इंग्लैंड से हासिल की। महमूद खानदान के रिहायशी पजीर मुल्क मुत्तहदा अरब अमारात में कंस्ट्रक्शन, फाइनेंस और टेक्नोलॉजी का बिजनेस संभाले हुए हैं। बख्तावर भुट्टो ज़रदारी ने भी इस बयान को रीट्वीट करते हुए नेक तमन्नाओं के इजहार पर लोगों का शुक्रिया अदा किया और साथ लिखा कि बदकिस्मती से तकरीब के कार्ड बाज़ाब्ता तौर पर भेजे जाने से कबल ही लीक हो गए। उन्होंने वाज़ेह किया कि महमूद चौधरी का किसी अमरीकी खानदान से ताल्लुक नहीं है, जैसा कि मीडिया पर बताया जा रहा है। उन्होंने इस उम्मीद का इजहार किया कि इस बयान के बाद तमाम गलत फहमियाँ दूर हो जाएंगी। सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला, बल्दिया उज़्मा कराची आइंदा चंद रोज में महमूदाबाद नाले पर मंजूर कॉलोनी फायर ब्रिगेड स्टेशन से कोरंगी रोड के दरमियान कायम गैर कानूनी तौर पर बने 850 मकानात मुनहदम करेगी। इंसदाद तजावुज़ात की ये बड़ी कार्रवाई नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, बल्दिया उज़्मा कराची और जिला शर्की की इंतजामिया के इश्तराक से की जाएगी। मेट्रोपॉलिटन कमिश्नर बल्दिया उज़्मा कराची अफजल जैदी इस काम की निगरानी करेंगे। गिराए जाने वाले ये मकानात नाले के दोनों जानिब कुल 3.5 किलोमीटर तवील पट्टी पर बने हुए हैं। बल्दिया उज़्मा कराची ने सन 1987 तक इन जमीनों को तो लीज फराहम की थी, जिस पर मकानात नाले से फासले पर कायम है। ताहम जो तामीरात नाले के असल पार्ट पर मौजूद हैं, इनके खिलाफ कार्रवाई अमल में लाई जा रही है। सन 1987 के बल्दिया उज़्मा कराची के नोटिफिकेशन के मुताबिक महमूदाबाद नाले का असल पार्ट मुख्तलिफ जगहों पर मुख्तलिफ चौड़ाई रखता था, जिसे तजावुज़ात ने अब महदूद कर दिया है। मंजूर कॉलोनी से बिस्मिल्ला पुल तक नाले की असल चौड़ाई 100 फीट थी, जो अब 10 ता 12 फीट रह गई है। बिस्मिल्ला पुल से अख्तर कॉलोनी तक नाला 150 फुट चौड़ा हुआ करता था, जो अब महज 12 फुट तक महदूद हो चुका है, जबकि अख्तर कॉलोनी से कोरंगी रोड तक नाले की असल चौड़ाई 200 फीट थी, जो अब सिर्फ 50 फीट बाकी रह गई है। अफजल जैदी का कहना है कि गिराए जाने वाले तमाम मकानात गैर कानूनी हैं और लोग इनमें बगैर किसी सरकारी दस्तावेज के रह रहे हैं। उन्होंने कहा कि नाले को इसकी असल शक्ल और साइज में बहाल किया जा रहा है, जो सन 1987 के मास्टर प्लान में मुतय्यन थी और इस मकसद के लिए, जो कि सुप्रीम कोर्ट के हुक्म के मुताबिक भी है, तजावुज़ात मिस्मार की जाएंगी। अफजल जैदी का मजीद कहना था कि गुज़िश्ता दिनों मज़कूरा साइट का 3 से 4 मरतबा सर्वे किया गया, ताकि नाले के दोनों जानिब कायम गैर कानूनी तामीरात का तयन किया जा सके। अफजल जैदी का कहना है शहर के दीगर नालों के बरखिलाफ जहाँ मुख्तलिफ इदारे लीज की फराहमी के मिजाज हैं, महमूदाबाद नाला बल्दिया उज़्मा कराची के ज़ेरे एहतमाम है और इसी के महकमा कच्ची आबादी ने मज़कूरा इलाके में लीजें जारी की हैं। इस वजह से इसके लिए वहाँ ये कार्रवाई करना आसान है, क्योंकि वहाँ ज़मीन की मलकियत वाले किसी और इदारे का अमल दखल नहीं। उन्होंने कहा कि इंसदाद तजावुज़ात की ये कार्रवाई बल्दिया उज़्मा कराची और दीगर इदारों के लिए एक टेस्ट केस होगी, क्योंकि शहर के दीगर नालों के मुकाबले में यहाँ से तजावुज़ात हटाना निस्बतन आसान होगा। सीनियर डायरेक्टर लैंड बल्दिया उज़्मा कराची मजहर खान का कहना है कि बल्दिया उज़्मा कराची और जिला शर्की की इंतजामिया ने नाले पर गैर कानूनी तामीरात का बारीक बीनी से जायजा लिया है। उन्होंने बताया कि ये तामीरात सन 1990 में हुई थी और चूंकि ये बरसाती नाले पर बनी, इस वजह से ये जगह लीज भी नहीं हो सकती थी।
اور یہاں جن لوگوں نے قبضہ کیا انہوں نے یہاں مکانات بنا کر فروخت کر دیے یا کرائے پر چڑھا دیے۔ حکومت نے ایسے مکانات خریدنے والوں کو ان کے مکانات منہدم کرنے کے عوض 3 لاکھ روپے دینے کی پیشکش کی ہے، تاہم مکین اس پر رضامند نہیں اور مارکیٹ پرائس پر رقم چاہتے ہیں۔ مظہر خان کا کہنا ہے کہ حکومت صرف لیز شدہ زمین پر متاثرین کو مارکیٹ ویلیو کے مطابق ادائیگی کرنے کی قانونی طور پر پابند ہے، نہ کہ غیر لیز شدہ اراضی پر۔ متاثرین کا کہنا ہے کہ وہ اس جگہ برسوں سے رہ رہے ہیں اور مکانات کی تعمیر پر اپنی جمع پونجی صرف کر چکے ہیں۔ بلدیہ عظمیٰ کراچی نے آپریشن کے دوران کسی مزاحمت کے پیش نظر پولیس اور رینجرز کی نفری بھی طلب کر لی ہے۔ یاد رہے کہ یہ کارروائی گزشتہ ہفتے کے آغاز میں عمل میں لائی جانی تھی، تاہم پاکستان سپر لیگ کے بقیہ میچز کے کراچی میں انعقاد کے پیش نظر اسے ملتوی کر دیا گیا تھا۔ شہر عقائد میں بھی سائبیریا کی ہوائیں چلنے لگیں۔ محکمہ موسمیات کا کہنا ہے کہ سردی کی جزوی لہر آئندہ ہفتے تک برقرار رہے گی اور کم سے کم درجہ حرارت 9 ڈگری سینٹی گریڈ تک گر سکتا ہے۔ مزید تفصیلات جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ سائبیریا یا کوئٹہ کی یک بستہ ہواؤں نے کراچی کا رخ کر لیا ہے، جس کی وجہ سے آئندہ 2-3 دن میں سردی کی شدت میں مزید اضافہ ہو جائے گا۔ محکمہ موسمیات کا کہنا ہے کہ شہر میں آئندہ ہفتے تک رات میں سردی کی جزوی لہر رہے گی اور اگلے 24 گھنٹوں کے دوران مطلع صاف اور رات میں سردی رہنے کا امکان ہے، جبکہ رات کے وقت درجہ حرارت 2 سے 3 ڈگری مزید کم ہو سکتا ہے۔ محکمہ موسمیات کے مطابق شہر قائد کا کم سے کم درجہ حرارت 17.5 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا تھا، جبکہ کراچی کا کم سے کم درجہ حرارت 14 سے 16 ڈگری سینٹی گریڈ کے درمیان رہنے کا امکان ہے اور زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 23 سے 29 ڈگری سینٹی گریڈ کے درمیان رہنے کا امکان ہے۔ دوسری جانب محکمہ موسمیات کے مطابق ہوا میں نمی کا تناسب 59% رہے گا اور شمال مشرق سے ہوائیں 18 کلومیٹر فی گھنٹے کی رفتار سے چل رہی ہیں اور کم سے کم درجہ حرارت 9 ڈگری سینٹی گریڈ تک گر سکتا ہے۔ دفتر خارجہ نے میڈیا رپورٹس کی تردید کرتے ہوئے واضح کر دیا کہ پاکستان پر اسرائیل کو تسلیم کرنے کے لیے کوئی دباؤ نہیں۔ ترجمان دفتر خارجہ کی جانب سے جاری بیان میں کہا گیا ہے کہ اسرائیل کو تسلیم کرنے سے متعلق وزیر اعظم پر امریکی دباؤ کی خبریں من گھڑت ہیں۔ وزیر اعظم واضح کہہ چکے ہیں کہ فلسطین کے مسئلے کے منصفانہ حل تک پاکستان اسرائیل کو تسلیم نہیں کر سکتا۔ ترجمان نے کہا کہ وزیر اعظم نے اس بات پر زور دیا تھا کہ اس سلسلے میں پاکستان کی پالیسی قائد اعظم کے وژن پر مبنی ہے۔ وزیر اعظم کے واضح موقف کے بعد بے بنیاد قیاس رائیوں کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ ترجمان کا مزید کہنا تھا کہ پاکستان 1967 سے قبل سرحدوں اور دارالحکومت القدس پر مشتمل فلسطین کا حامی ہے۔ پاکستان اقوام متحدہ OIC کی قراردادوں اور بین الاقوامی قانون کے مطابق مسئلہ فلسطین کی 2 ریاستی حل کا حامی ہے۔ مسئلہ فلسطین کے 2 ریاستی حل کا حامی ہے۔ واضح رہے کہ بحرین، متحدہ عرب امارات اور سوڈان اسرائیل سے تعلقات کی بحالی کے معاہدے پر دستخط کر چکے ہیں۔ ایران نے سعودی فرما رواں کی جانب سے عالمی برادری سے ایران کے خلاف ایکشن لینے کے مطالبے پر سخت رد عمل کا اظہار کیا ہے۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ ایرانی وزارت خارجہ کی جانب سے جاری بیان میں سعودی فرما رواں کے الزامات کو بے بنیاد قرار دیتے ہوئے کہا گیا ہے کہ سعودی عرب اس طرح کے الزامات لگانے اور نفرتیں پھیلانے سے باز رہے۔ ایرانی وزارت خارجہ کی جانب سے یہ بیان سعودی فرما رواں کے اس مطالبے کے چند روز بعد سامنے آیا، جس میں شاہ سلمان بن عبدالعزیز نے عالمی برادری پر زور دیا تھا کہ ایران کے جوہری اور بیلسٹک میزائل پروگراموں پر ان کے خلاف سخت ایکشن لیا جائے۔ آن لائن پریس کانفرنس میں ایرانی وزارت خارجہ کے ترجمان نے مزید کہا کہ سعودی حکمرانوں کے اس طرح کے بیانات انتہائی غیر معمولی ہیں، لیکن ہمیں یقین ہے کہ ایران کا پیغام واضح ہو چکا ہے۔ ترجمان کا کہنا تھا کہ سعودی حکومت یہ جان لے کہ امن یمن کے لوگوں کو قتل کرنے سے حاصل نہیں کیا جا سکتا اور خطے کو پروپیگنڈے کے ذریعے بھی نہیں چلایا جا سکتا۔ ایرانی وزارت خارجہ کے ترجمان نے مزید کہا کہ سعودی عرب غلط راستے کی طرف واپس نہ آئے، سعودی عرب کی بہتری کے کوئی امکانات نہیں ہیں۔ اقوام متحدہ کے ذیلی ادارے ورلڈ فوڈ پروگرام کے سربراہ نے خبردار کر دیا 2021 میں ساری دنیا بالخصوص غریب اور ترقی یافتہ ممالک میں بدترین قحط پھیل سکتا ہے۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ ایسوسی ایٹ پریس سے گفتگو میں ورلڈ فوڈ پروگرام کے سربراہ ڈیوڈ بیزلی کا کہنا تھا کہ اگر $15 ارب فراہم نہ کیے گئے تو 2021 میں ساری دنیا اس رقم میں سے $5 ارب قحط سالی سے مقابلہ کرنے کے لیے، جبکہ مزید $10 ارب ان بچوں کے لیے درکار ہیں جو غذائی قلت کا شکار ہیں۔ اگر یہ رقم نہ ملی تو 2021 میں ساری دنیا کو ایک بھیانک اور ہلاکت خیز قحط کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ بیزلی کا کہنا تھا کہ ماضی میں عالمی رہنماؤں کی جانب سے فراخ دلائی
सालाना माली इमदाद के बाइस इनका इदारा वर्ल्ड फूड प्रोग्राम मुख्तलिफ ममालिक में ग़िज़ाई किल्लत और सेहत के खिलाफ जंग में कामयाब रहा है, लेकिन खदशा है कि आइंदा साल के लिए मतलूबा रकम दस्तयाब ना हो सके, जिसकी वजह कोविड-19 की हालिया आलमी वबा भी होगी। अलबत्ता इस कमी में दीगर अवामिल भी अपना किरदार अदा करेंगे। इस साल अक़वाम मुत्तहिदा के आलमी ग़िज़ाई प्रोग्राम वर्ल्ड फूड प्रोग्राम को नोबेल इनाम बराए अमन दिया गया है। पैजली के मुताबिक इसके बाद से WFP की शोहरत में इजाफा हुआ है और अब आलमी रहनुमा इनसे बातचीत के लिए 15 मिनट से बढ़कर 45 मिनट देने लगे हैं। ताहम सिर्फ बातचीत से मसला हल नहीं होगा, बल्कि इन्हें रकम की फौरी जरूरत है। बैजली ने कहा कि अगर अब इनका इरादा दुनिया के मालदार तरीन अरबपति ताजिरों और सनतकारों से मुज़ाकरात का है, क्योंकि शायद मुख्तलिफ ममालिक की हुकूमतें मतलूबा माली इमदाद ना कर पाएं। अगर ये रकम बर वक्त ना मिली तो खतरा है कि अगले साल 36 ममालिक शदीद ग़िज़ाई मसाइल का शिकार हो जाएंगे। ग़िज़ाई अदम तहफ़्फ़ुज़ से मुताल्लिक़ इस रिपोर्ट में बताया गया कि पिछले साल यानी 2019 में अंदाज़न 75 करोड़ अफराद को शदीद दर्जे के ग़िज़ाई अदम तहफ़्फ़ुज़ का सामना करना पड़ा, यानी दुनिया के हर 10 में से 1 अफराद ग़िज़ाई अदम तहफ़्फ़ुज़ का शिकार है। सऊदी हुकूमत ने बिजली की पैदावार में इजाफे और जदीद अंदाज में तैयारी के लिए एक प्रोग्राम तरतीब दे दिया है, जिसके लिए अहम इक़दामात का फैसला किया गया है। सऊदी वजीर तवानाई शहजादा अब्दुल अजीज बिन सलमान ने कहा कि बिजली के शोबे को वजारत तवानाई में ज़म कर दिया गया है। वजीर तवानाई ने कहा कि सऊदी अरब गैस या तजदीद पजीर तवानाई के जरिए बिजली तैयार करने का प्रोग्राम बनाया जा रहा है। वजीर तवानाई का कहना था कि बिजली के शोबे को पायदार और मजबूत बनाने के लिए इंतजामी इस्लाहात लाई जा रही हैं। बिजली कंपनी को नर्खनामे में कोई इजाफी फायदा नहीं हुआ। उन्होंने बताया कि बिजली के शोबे को जदीद खतूत पर इस्तेवार करने के लिए वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान की सदारत में वजारती कमेटी तश्कील दी गई है। उन्होंने कहा कि बिजली के शोबे को वजारत में शामिल करने का मकसद बिजली के शोबे के ढांचे की तंजीम नौ और तारफीन की जरूरियात पर तवज्जो देना है। वजीर तवानाई ने कहा कि बिजली कंपनी की आमदनी को नए तरीके कार के मुताबिक मुनज़्ज़म किया जाएगा। इससे बिजली का मयार बुलंद और मतवाजन आमदनी का इंतजाम होगा। आलमी इदारे सेहत के सरबराह ने कहा है कि सिर्फ वैक्सीन से कोरोना वायरस वबा के फैलाव को नहीं रोका जा सकेगा, ताहम इसे एहतियाती तदाबीर का मुतबादिल करार नहीं दिया जा सकता है। मज़ीद तफसीलात इस रिपोर्ट में। आलमी इदारे सेहत के डायरेक्टर जनरल टेड्रोस ने अपने एक बयान में कहा कि वैक्सीन वबा को रोकने के लिए किए गए इक़दामात में मावन जरूर होगी, ताहम इसे एहतियाती तदाबीर का मुतबादिल करार दिया जा सकता है। सिर्फ किसी वैक्सीन से वबा का खात्मा नहीं होगा। आलमी इदारे सेहत ने पूरी दुनिया में 6,60,905 केसेस रिकॉर्ड किए। इससे कबल 7 नवंबर को एक दिन में 6,14,000 केस रिकॉर्ड हुए थे। आलमी इदारे सेहत के सरबराह ने कहा कि इब्तिदा में वैक्सीन की फराहमी सिर्फ तिब्बी अमले, उमर रसीदा और आबादी के ऐसे अफराद को फराहम की जाएगी जिन्हें वबा से ज्यादा खतरात लाहक हैं। उम्मीद है कि इस हिकमत अमली से अमवात में कमी आएगी और निज़ाम सेहत पर दबाव भी कम होगा। उन्होंने वाज़ेह किया कि वैक्सीन आने के बावजूद वायरस के फैलाव के रास्ते खुले रहेंगे। हमें होशियार रहना होगा और कोरोना वायरस के टेस्ट, ट्रेसिंग और मुतासरा अफराद से राब्ते में आने वालों की आइसोलेशन के तरीक़ेकार को जारी रखना होगा। वाज़ेह रहे कि दुनिया में कोरोना वायरस से मुतासरा अफराद की तादाद 5,40,00,000 से तजावुज़ कर चुकी है, जबकि 13 लाख से ज़ायद अमवात हो चुकी हैं। इंजीर को जन्नत का फल भी कहा जाता है। ये कमज़ोर और दुबले पतले लोगों के लिए बेजबहा नेमत है। माहिरीन तिब का कहना है कि रोज़ाना इंजीर खाने से मोटापे पे काबू पाया जा सकता है। इंजीर सेहत बख्श और बेपनाह फवाइद का हामिल फल है। माहिरीन का कहना है कि मोटापे से तंग अफराद दिन में इंजीर के 4 से 5 दाने खाएं, जो जिस्म को दरकार कैलोरीज के लिए काफ़ी हैं। इंजीर के अंदर फौलाद, प्रोटीन, मदनी अज्जा, शक्कर, कैल्शियम, फास्फोरस पाए जाते हैं। दोनों इंजीर यानी खुश्क और तर में विटामिन ए और सी काफी मिकदार में होते हैं। विटामिन बी और डी कलील मिकदार में होते हैं। इन अज्जा के पेश नज़र इंजीर एक मुफीद ग़िज़ाई दवा की हैसियत रखता है। इसका इस्तेमाल हड्डियों को मजबूत बनाता है। माहिरीन का कहना है कि एक इंजीर इंसानी जिस्म को दरकार फौलाद की 2% जरूरत को पूरा करता है। इंजीर में कुछ खास किस्म की कैलोरीज भी पाए जाते हैं, लिहाजा वो लोग जो अपना वजन घटाना चाहते हैं इंजीर का जरूर
जरूर इस्तेमाल करें। एक इंजीर में सिर्फ 47 कैलोरीज होती हैं। खून के दबाव का शिकार अफराद के जिस्म में सोडियम और पोटाशियम की सतह मुतनासिब नहीं रहती और इंजीर का इस्तेमाल इस मुतनासिब को बहाल करने में निहायत मुफीद साबित हुआ है। पोटाशियम से भरपूर इंजीर ब्लड प्रेशर को कम कर सकती है। इंजीर में शामिल एंटीऑक्सीडेंट किसी भी दीगर फल की निस्बत ज्यादा मियारी होते हैं और ये मुरक्कबात ऐसे मादों को खारिज कर देते हैं जो खून की नालियों को निशाना बनाते हैं। इसके अलावा ये एंटीऑक्सीडेंट कैंसर से बचाव का मौजब है। सर्दियां आते ही मार्केट्स में चारों तरफ जीन्स और टॉप शर्ट्स की वैरायटी नजर आने लगती है, लेकिन ये सूरत हाल मशरकी ख़वातीन के लिए कई बार मुश्किलात पैदा कर देती है। तो आइए आज मशरकी ख़वातीन के लिए कुछ देसी आउटफिट ट्रेंड्स के हवाले से बात करते हैं। बतौर मशरकी खातून आप सिर्फ मगरबी मलबूसात में गुजारा नहीं कर सकती। गर्म शॉल सर्दी के खास पहनावों में से एक है, जिसके बायस सर्दी के आगाज से ही मार्केट्स में शॉल के नए और दिलकश डिज़ाइन मुतारिफ करवाए जाते हैं। इस मौसम में सरमा सूट पर शॉल ओढ़ने के बजाय दुपट्टे के तौर पर शॉल का इंतखाब भी ट्रेंड्स का हिस्सा है, जिसके लिए आप गहरे रंग की शॉल के साथ 3 पीस ड्रेसेस के बजाय हल्के रंग के 2 पीस एम्ब्रॉयडर्ड ड्रेसेस का इंतखाब करके देसी विंटर ट्रेंड को बआसानी फॉलो कर सकती हैं। इसके अलावा गले और आस्तीनों पर हल्की सी कढ़ाई के साथ शॉल वाले सूट भी सर्दियों के मकबूल ट्रेंड में से एक है। खद्दर और लीनन के मलबूसात एक बार फिर ट्रेंड का हिस्सा बन चुके हैं। कहा जाता है कि गहरे रंग के मलबूसात सर्दी के एहसास को कम कर देते हैं, लेकिन गहरे रंग सर्दी के एहसास में कमी के साथ साथ इंसान की शख्सियत को भी पुरकशिश बना देते हैं। आप भी इस मौसम सरमा में पर्पल, ब्लैक, डार्क ग्रीन जैसे रंगों का इंतखाब करते हुए विंटर ट्रेंड्स को फॉलो कर सकते हैं। ख्याल रहे कि इन दिनों खवातीन में सिंगल कलर आउटफिट ट्रेंड्स ज्यादा मकबूल हैं। अदाकारा मंशा पाशा ने अपने मंगेतर जिब्रान नासिर के फैशन सेंस से मुतासिर होकर इन्हीं का अंदाज अपना लिया। मज़ीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। पाकिस्तानी अदाकारा मंशा ने इंस्टाग्राम पर अपनी चंद तस्वीर शेयर की, जिसमें वो मर्दाना स्टाइल के कुर्ता शलवार में मलबूस हैं। अदाकारा ने कैप्शन में लिखा, जिब्रान के फैशन से किसी हद तक मुतासिर होकर। मंशा के मद्दाहों ने इस पोस्ट पर दिलचस्प तबसरे किए। एक सारिफ ने लिखा कि नहीं, जिब्रान भाई इस अंदाज में ज्यादा जचते हैं, जबकि दीगर का मानना है कि मंशा भी कम अच्छी नहीं लग रही। मंशा पाशा ने जिब्रान नासिर का राज खोल दिया। वकील और समाजी रहनुमा जिब्रान नासिर और मंशा की मंगनी गुज़िश्ता साल दिसंबर में हुई थी। तकरीबन 1.5 साल कबल कॉमेडियन और अदाकारा फायदा सलीम की मेहंदी के डांस की वीडियो वायरल होने के बाद दोनों की गहरी दोस्ती की खबरें गर्दिश कर रही थीं, लेकिन दोनों ने कभी भी अवामी सतह पर अपने ताल्लुक के हवाले से बातचीत नहीं की। ख्याल रहे कि मंशा पाशा ने कई ड्रामों में मरकजी किरदार अदा करने के साथ साथ फिल्म चले थे साथ से फिल्मी दुनिया में कदम रखा, जबकि 2019 में रिलीज होने वाली मंशा की फिल्म लाल कबूतर बेहतरीन फीचर फिल्म का अवार्ड हासिल कर चुकी है। पाकिस्तान क्रिकेट की तारीख का सबसे बड़ा मुकाबला PSL 5 का फाइनल आज कराची नेशनल स्टेडियम में खेला जा रहा है। सिक्योरिटी के सख्त हिफाजती इंतजामात किए गए हैं। मज़ीद तफसीलात इस रिपोर्ट में। पाकिस्तान सुपर लीग 5 के तारीखी फाइनल मैच में रिवायती हरीफ लाहौर कलंदर और कराची किंग्स की टीमें मध्य मुकाबिल हैं। दोनों टीमें पहली मर्तबा 1 यूनिट के फाइनल में पहुंची हैं। फाइनल के मौके पर सिक्योरिटी के खुसूसी इंतजामात किए गए हैं, जबकि ट्रैफिक को कंट्रोल करने के लिए खुसूसी प्लान मुरतब किया गया है। लाहौर कलंदर के अहम खिलाड़ियों में तमीम इकबाल, मोहम्मद हफीज, बैंडेक, डेविड विजे समेत इस्मित पटेल, शाहीन शाह आफरीदी और हारिस रऊफ शामिल हैं। कराची किंग्स की टीम को इम्माद वसीम, बाबर आजम, शर्जील खान, एलेक्स हैलेक्स, चैडविक वॉल्टन, रथरफोर्ड, मोहम्मद आमिर, वकास मकसूद और इफ्तिकार अहमद का साथ हासिल होगा। टूर्नामेंट का टाइटल जीतने वाली टीम को चमचमाती ट्रॉफी के साथ $5 लाख बतौर इनाम दिया जाएगा, जबकि रनर अप टीम को $2 लाख मिलेंगे। इसके साथ प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट, बेहतरीन बैट्समैन, बेहतरीन बॉलर, स्पिरिट ऑफ द क्रिकेट के अवार्ड भी दिए जाएंगे। PSL में कराची किंग्स को लाहौर कलंदर के खिलाफ बढ़तरी हासिल है। दोनों टीमें अब तक 10 मरतबा एक दूसरे के मध्य मुकाबिल आ चुकी हैं, जहां जीत 6 मरतबा कराची किंग्स के नाम रही। इस दौरान 3 मैचेस में फतह हासिल करने वाली लाहौर कलंदर की टीम ने दोनों टीमों में बराबर होने वाला एक मैच सुपर ओवर्स पर भी जीता था, जबकि इस एडिशन में दोनों टीमें 2 मरतबा एक दूसरे के मध्य मुकाबिल आई थीं, जहां लाहौर में लाहौर कलंदर्स और फिर कराची में खेले गए मैच में कराची किंग्स ने कामयाबी हासिल की थी। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मज़ीद खबरों से बाखबर रहने के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.btn.tv और सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल बदर टेलीविजन नेटवर्क।